En Normandie, 3 semaines après la bataille des Plages, les Alliés ont réussi à implanter près de 500 000 hommes, répartis en 7 divisions britanniques et 9 américaines. Elles ne peuvent plus être jetées à la mer. Comme promis à la conférence de Téhéran, les Soviétiques lancent alors leur offensive d'été le 22 juin 1944, 3 ans jour pour jour après les débuts de l'invasion allemande, comme pour faire la nique à Hitler. Déjà, les Russes ont pénétré en Carélie finnoise, au nord, et au sud en Roumanie, plus exactement en Moldavie. Pour commenter les actualités soviétiques puis françaises, nous sommes avec Lili Marcou, historienne d'origine roumaine, et qui se trouvait précisément en Roumanie et à Iași, en Moldavie, lorsque les troupes soviétiques sont entrées. Vos souvenirs et vos réactions? Ah oui, c'est des souvenirs qui ont marqué ma vie, qui m'ont déterminée pour toujours. On les attendait, c'était pas la surprise. On s'est couché avec les Allemands qui étaient encore dans la ville et dans la cour, dans le jardin, et on s'est réveillé avec les Russes. Alors, on pouvait enfin sortir de nos abris et on n'avait plus peur. Je suis née en 1936 avec les légionnaires et jusqu'en 1944, j'ai vécu sous le signe de la mort et de la peur. Et à partir de ce jour-là, j'ai cessé d'avoir peur. Donc, pour vous, c'est arrivé des Russes? Ça a été la libération. Eh bien, on va commenter vos réactions avec les images qu'on verra. Soviétiques d'abord, et puis ensuite, vous nous parlerez un peu de la situation en France, puisque vous la connaissez bien aussi. По поручению короля Великобритании Георга VI английский посол в Москве господин Керр передает Народному комиссару иностранных дел товарищу Молотову военные награды для вручения их героям Отечественной войны. Орден Британской империи высшей степени. Им награжден начальник Генерального штаба Красной армии, маршал Советского Союза Василевский. Кавалер этого ордена по английским законам получает титул «сэр». «182 советских воина, бойцы, офицеры, генералы награждены британскими орденами, медалями и крестами за доблесть и мужество, проявленные в борьбе с общим врагом Советского Союза и Великобритании». Принимая награды, товарищ Молотов обратился к господину Керру с ответной речью. От имени советского правительства прошу вас, господин посол, передать благодарность Его Величеству, королю Великобритании и британскому правительству за ту высокую честь, которая ими оказана награжденным. Эти награды являются выражением боевого содружества наших народов, которое окрепло за эти годы. Теперь пришло время, когда вооруженные силы союзников готовятся к решительным совместным действиям против нашего общего врага, гитлеровской Германии. И враг скоро почувствует мощь наших совместных ударов. Я не сомневаюсь, что награжденные британскими орденами и медалями советские генералы, офицеры и бойцы не только с гордостью будут носить эти знаки высокого отличия, но и умножат новыми подвигами свои заслуги в борьбе за полное изгнание гитлеровских захватчиков из пределов нашей Родины, в борьбе за то, чтобы избавить нашу страну и союзные страны от опасности порабощения и довести до конца разгром нашего общего врага.
Это было в те дни, когда доблестные войска Второго Украинского фронта, разгромив противника, с боями выходили на нашу государственную границу. Командующий фронтом маршал Советского Союза Конев. Преследуя разгромленные немецко-румынские войска, наши передовые части достигли реки Прут. Вот она, река Прут, государственная граница Советского Союза с Румынией. На том берегу территория врага. Отступая, немцы и румыны уничтожили все плавучие средства, взорвали мосты. Они думали, что это задержит нас у рубежей Румынии. Но не для того Красная Армия гонит врага от самой Волги, чтобы остановиться у Прута. Неутомимые саперы, не задерживаясь, схода наводили переправы. Дальше, вперед! Не давать врагу передышки, настигать его на всех путях и дорогах. Это уже румынская земля, ставшая плацдармом наших наступательных боев. Занятый войсками Первого Украинского фронта румынский город Серет. Город выглядит пустым. Немцы запугали жителей, угнали их на запад. Другой город, Баташани, самый крупный в Северной Румынии. Здесь тоже пусто на улицах. Lili Marco, vous nous avez dit votre enthousiasme et votre joie à l'arrivée des Soviétiques, mais les rues sont vides là. Et je note qu'il y a une semaine ou deux, quand on a vu les Alliés entrer dans Rome, et l'Italie faisait partie de l'Axe aussi, la foule était enthousiaste. Là, il n'y a personne. Comment vous expliquez tout ça ? Oui, en effet, je suis assez perplexe. Évidemment, ma joie était celle d'une fillette juive qui a été massacrée. Son père a été déporté. C'était l'horreur à la maison toutes ces années. C'était celle de ma famille, c'était celle des proches de ma famille, c'était celle aussi des combattants antifascistes de gauche roumains. Mais malheureusement, la majorité d'entre eux ont été déportés par Antonescu en Transnistrie. Alors, les Roumains, le peuple roumain, au début, cette guerre a été très populaire. On allait
voulait libérer les terres annexées de Bessarabie et de Bukovine. Et par la suite, les Roumains ont contribué largement à l'effort de guerre allemand, jusqu'à 15 divisions qui ont été anéanties à Stalingrad. Donc, à partir de Stalingrad, évidemment, cette guerre est moins populaire, mais l'engagement roumain reste. Donc, quand les Russes arrivent, il y a une espèce de culpabilité. Ils se sentent plus occupés que libérés. Но румынское население быстро разобралось в немецкой провокации и узнало правду о Красной армии. Советское правительство заявляет, что оно не преследует цели приобретения какой-либо части румынской территории или изменения существующего общественного строя Румынии, и что вступление советских войск в пределы Румынии диктуется исключительно военной необходимостью и продолжающимся сопротивлением войск противника. Жители румынских городов и сел возвращаются домой и спокойно принимаются за свои повседневные дела. Префект города Баташани Руссу направляется в свою канцелярию. Как обычно, трудятся в поле крестьяне. Они могут спокойно работать, не боясь немецких реквизиций и грабежей. По румынским дорогам движутся на запад войска. Сегодня, к исходу третьего года войны, части Красной армии действуют на территории противника. Эта колонна – подарок золотоискателей бронетанковым силам Красной армии. С далеких приисков съехались сюда, в город Свердловск, делегаты таежных тружеников-старателей, чтобы лично вручить танкистам свои боевые машины. Чудесный подарок. Выражение горячей благодарности нашего народа Красной армии за ее подвиги и победы. Война рождает героев на фронте и в тылу. Василий Трофимович Будилин. С первого дня его прихода на Петровский завод о нем заговорило все Забайкалье. Славный прокатчик Краматорского завода Василий Трофимович принес с собой замечательный стиль работы металлургов Донбасса. Он и его бригада опрокинули прежние нормы выработки, прославили свой завод, завоевали своему цеху почетное гвардейское знамя. Работает по-будилински – это лучшая похвала у металлургов Забайкалья. Так отвечают на победы Красной армии труженики металла. Тихий океан. Советское Приморье. Весть о победе советских войск радио принесло сюда не весенней путины. У штурвала Василий Голубев, лучший капитан комбината «Тафуин». Его ловецкая бригада первая выполнила план. Начиная с этого дня труженики моря, краболовы, открыли счет новым центнерам улова. Улова сверхплана в честь побед Красной армии. Вот она, славная краболовецкая бригада. А это ее улов.
Здесь делают ртуть. На месте залегания ртутной руды высоко в горах Киргизии построен новый завод. До войны ртуть производил единственный у нас в стране Никитовский завод на Украине. Захватив его, немцы вопили: Советский Союз остался без ртути. Советская Киргизия сказала: будет ртуть. Вот она, ртуть. Завод производит ее все больше и больше. Она нужна военной промышленности, нужна фронту. Спасибо Киргизстану и за эту его работу. Якутия. Пустынный заполярный остров Аргоностав. Отсюда до Киргизии добрый десяток тысяч километров. Здесь, в районе вечной мерзлоты, ведется необычное строительство. Небольшой коллектив полярных рыбаков в свободное от лова время строит подземные ледяные тоннели. Тяжелая работа. Промерзла земля, как камень. Часто и лом ее не берет. В этих природных холодильниках будет сохранен годовой улов рыбы. И когда начнется навигация и придут пароходы, они вывезут на большую землю сотни тонн свежей рыбы в стране фронту. Охотское море. Порт Петропавловск на Камчатке. Защищенная горами природная Петропавловская бухта – лучшая стоянка для океанских пароходов. Бесконечным потоком проходят через порт сотни тысяч тонн важнейших грузов в адрес фронта. Южный Казахстан. Чтобы увеличить посевную площадь, колхозники артели «Интернационал» решили обработать земли горных плато. Трактор сюда подняться не мог, и поэтому пахота идет на валах. В тех местах, куда не может подняться даже вол, земля обрабатывается вручную. Десятки гектаров плодороднейшей земли отвоеваны у природы. Это вклад колхозников в фонд обороны. Так трудится необъятный тыл советской страны, отвечая на победу фронта. Эти кадры сняты накануне вторжения. Англо-американские экспедиционные войска готовились к предстоящим боям. Вчера это еще были учения. Сегодня эти парашютисты приземляются в тылу немцев на равнинах Нормандии. Британские острова стали колоссальным арсеналом. Сегодня все эти виды боевой техники обращены против врага. Четырехтонная бомба. Ее называют истребителем кварталов. Самая крупная авиабомба, истребитель заводов. Она весит почти 6 тонн. Командование экспедиционными силами союзников. Верховный главнокомандующий генерал Дуайт Эйзенхауэр. Маршал авиации Тедер. Генерал Монтгомери.
Это они разрабатывали план высадки войск на европейский континент. Маршалам Советского Союза Георгию Константиновичу Жукову и Александру Михайловичу Василевскому вручаются ордена Победы. Это высшая военная награда страны. Маршалы Жуков и Василевский – первые кавалеры Ордена Победы. Полтора года назад, в дни Сталинградской битвы, саратовский колхозник Ферапонт Головатый подарил Красной Армии самолет и лично вручил его своему земляку, летчику Еремину. Ферапонт Головатый стал зачинателем всенародного движения помощи Красной Армии. Отслужила свой срок боевая машина, и сегодня Ферапонт Петрович передает фронту новый подарок. И этот второй самолет принимает земляк Головатого гвардии майор Еремин. Каждый месяц страна узнает о новых победах сталинградцев. На прославленном заводе «Красный Октябрь» вслед за Мартеновским цехом в строй вступил цех Блюминга. И снова стали на вахту. Мастер Худов, сварщики Карелин и Белов, работающие на заводе третий десяток лет. Прокатываются первые тонны стали знаменитой сталинградской марки. Во Всесоюзном обществе культурной связи с заграницей состоялось торжественное заседание. Американский институт Франклина в Филадельфии избрал своим почетным членом академика Петра Леонидовича Капицу и присудил ему золотую медаль Франклина. Председатель ВОКС товарищ Кеменов отметил, что это первый случай награждения медалью Франклина советского ученого. Она присуждена академику Капице за выдающийся вклад в мировую науку. Среди получивших эту медаль были Эдисон и Эйнштейн. Американские летающие крепости. Они уже давно стали грозой для гитлеровских тылов. Эти самолеты бомбили Румынию. Они стартовали с аэродромов Италии и Северной Африки. За несколько дней до вторжения в Европу группа американских летающих крепостей впервые приземлилась на советских авиабазах. Этот сквозной полет стал возможным благодаря продвижению на запад Красной Армии. На встрече американских летчиков присутствовал посол Соединенных Штатов Америки в СССР господин Гарриман с дочерью. Представитель американского командования от имени президента Рузвельта вручил генерал-майору авиации Перминову награду за образцовую подготовку авиабазы.
Ныне ни один вражеский военный объект не избегнет совместных сокрушительных ударов советской и англо-американской авиации. Louis Marcoux, quelle retrouvaille entre soviétiques et anglo-saxons. Au début, c'est l'ambassadeur Kerr que l'on voit. À la fin, on décore Kapitsa, qui est un des grands savants soviétiques, ironie de l'histoire, qui va contribuer à l'invention de la bombe atomique russe, et c'est les Américains qui le décorent. Mais ces amours, comment vous les expliquez? Écoutez, c'est le débarquement. Lorsqu'on étudie l'alliance de guerre, et j'ai passé des années à décrypter cette alliance parce que je la trouve passionnante, on voit à quel point un des enjeux majeurs a été le débarquement. Dès l'invasion du Troisième Reich, enfin de la Russie, Staline demande tout de suite dans une lettre à Churchill le débarquement dans le nord de la France. Et on lui répond, par plus tard Roosevelt aussi, qu'on fait tout ce qu'on peut, mais que pour l'instant on ne peut pas. En 1942, on promet solennellement, à travers une déclaration écrite gouvernementale, qu'il y aura un débarquement en France en 1942. Rien ne se passe en 1942. La patience de Staline est soumise à deux épreuves, parce que il ne faut pas oublier que l'effort de guerre en Europe, c'est les Russes, enfin c'est les Soviétiques qui le portent. Et ils ont besoin de ce débarquement, c'est une question de vie et mort. Stalingrad se fera sans débarquement, la bataille de Stalingrad. Le tournant de la guerre se fait sans débarquement. On lui promet en 1943, plus tard, après Stalingrad, rien ne se passe. On lui promet pour avril 1944, rien ne se passe. Ça n'arrive qu'en juin, le 6 juin plus précisément. Donc, une fois que ce débarquement a lieu, tout change. Parce que jusqu'à la fin, Staline d'abord ne croyait plus au débarquement et il avait cette peur terrible, panique, d'une paix séparée. Oui. En fait, il faudrait ajouter quelque chose à ce que vous dites, c'est qu'après-guerre, et surtout à l'époque de la guerre froide, on a eu tendance à dire que si le débarquement avait été tellement retardé, c'était entre autres raisons parce que Churchill craignait une trop grande avancée soviétique et qu'il voulait attaquer par le sud pour couper l'Europe centrale et empêcher les troupes russes d'occuper la Roumanie, etc., etc. C'est vrai que Churchill a eu cette idée d'attaquer après Téhéran. Oui. Mais je crois qu'on a exagéré cette crainte de Churchill du danger soviétique à cette date-là. Les Roumains y ont été pour quelque chose d'ailleurs, puisque quand les Roumains vont au Caire pour demander à se retourner et à se mettre avec les Alliés contre les Allemands, ils croient que l'antisoviétisme des anglo-saxons est égal au leur, ce qui n'est pas vrai. Non, la vérité, c'est que Churchill et ses conseillers militaires ont peur que le débarquement échoue à l'Ouest. Et c'est la vraie raison pour laquelle ils font tout pour essayer une autre formule, ce qu'ils appellent la technique de la pieuvre. L'Italie, la Russie, tout ce qu'on pourra, mais l'attaque de front, depuis Dieppe, en 1942, ils en ont tout à fait peur. Et ça, je crois qu'à force de chercher du machiavélisme... Oui, oui, non, évidemment, et de réinterpréter, réviser l'histoire, c'est tout à fait juste, et ça, je fais confiance à Churchill autant qu'à Roosevelt, mais le plus touchant dans les réponses ou l'essai qu'a fait Roosevelt de calmer Staline, de le rassurer, c'était de lui expliquer à quel point il ne pouvait pas le faire, que c'était pas de la mauvaise volonté, que c'était pas d'une stratégie de coincer les Russes pour les laisser se dépenser, mourir tous autant que possible, mais c'était impossible. Mais cela étant dit, Staline a été, je crois que si vous voulez, de côté soviétique, l'alliance a été minée par cette espèce de retardement et ces promesses non tenues du débarquement. Et de l'autre côté, vous avez, les Occidentaux ont été très déçus par Staline avec l'affaire polonaise, bien sûr Katyn et tout ce que nous savons. Mais Lili Marcoux, pour en revenir à la Roumanie, je crois que vous avez des informations inédites sur la façon dont Staline voyait l'avenir de ce pays. Ou plutôt ses inquiétudes. Oui. Parce qu'en effet, j'ai un témoignage complètement inédit qui m'a été livré par Walter Roman, le père de Petru Roman, le premier ministre roumain de l'après-Ceausescu, qui a été un combattant de premier plan de la guerre d'Espagne et qui se trouvait réfugié après l'échec de l'aventure espagnole au Comintern à Moscou. Et au moment où l'armée rouge s'approchait des frontières de la Roumanie, il s'est fait réveiller une nuit par un envoyé de Molotov qui lui demande de venir sur le champ. Molotov doit lui parler d'urgence.
Vous savez bien qu'à l'époque de Staline, on travaillait la nuit, les ministères, toute l'administration de l'État soviétique, parce que Staline travaillait jusqu'à 5 heures du matin. Et en effet, Walter Roman s'habille vite et il va voir Molotov qui, d'une manière très inquiète, lui dit, voilà, le camarade Staline voudrait savoir, pouvez-vous l'aider? En Roumanie, on s'approche, sur qui pouvons-nous compter? Alors Walter Roman a répondu, sur personne. Alors, en effet, vous imaginez l'inquiétude. Alors, pourquoi cette question? Est-ce qu'ils pensaient avoir trouvé là-bas une résistance communiste de gauche? La question s'était posée parce qu'en effet, le Parti communiste roumain, il était presque inexistant. Le peu qu'il avait en Roumanie, ils étaient déportés. Donc, la question me semblait pertinente. Alors, la réponse reste à interpréter, sur personne. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, ce qui s'est passé, c'est que l'armée rouge a amené avec elle les quelques communistes roumains qui se trouvaient au Comintern, dont surtout le chef de file a été Anna Pauker. C'était la seule personne en qui Staline a eu confiance. Elle avait un téléphone direct avec lui. Et n'empêche qu'en homme politique, il a dû renoncer à elle, la sacrifier, parce que Gheorghiu Dej, le chef du pays de cette époque, a préféré régner seul que partager son pouvoir avec quelqu'un qui avait la confiance de Staline. Donc, si vous voulez, le communisme national arrive déjà à cette époque à porter ses fruits. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pour que la Roumanie puisse se retourner complètement d'ici quelques semaines? Bon, c'est vraiment quelques semaines, 6 semaines. C'est le fameux 23 août où le roi, avec le conseil de son entourage ou d'autres forces de gauche qui étaient à ce moment-là proches de lui, ils ont fait ce qu'on appelle dans la formule courante le retournement des armes. Et la Roumanie, on arrête évidemment tout de suite Antonescu qui ne voulait pas renoncer à son engagement vis-à-vis d'Hitler. Il l'a dit parce que le roi lui a proposé, est-ce que vous voulez commencer à tourner les armes? Mais Antonescu a refusé, il voulait rester fidèle à Hitler. On l'a arrêté à ce moment-là. Et la Roumanie, en effet, a tourné les armes, est devenue une alliée des alliés, et elle est allée avec l'armée rouge jusqu'à Berlin. Ce qui a amené Ceausescu dans sa mégalomanie de prétendre, durant sa période de règne, que la Roumanie était la 4e puissance qui a vaincu le fascisme, avec l'Union soviétique, l'Angleterre et les États-Unis. Rien que cela. Eh bien, écoutez, maintenant, on va voir les actualités françaises qui sont plus tragiques que cette histoire presque comique. Le 10 juin 1944, 4 jours après l'invasion de la France, on s'apprête à lancer au chantier naval de la Ciotat le paquebot Maréchal Pétain qui fut commencé en 1940, peu après l'armistice. En présence du préfet régional et des personnalités des messageries maritimes se déroulent les derniers préparatifs. Ces chiffres correspondent aux accords, étais qui, un à un, sont jetés à bas. Équipé de 3 moteurs de 31 000 chevaux, jaugeant 18 000 tonnes, le paquebot, long de 181 mètres et large de 23, est destiné à la ligne d'Extrême-Orient. Le navire, dont les superstructures restent encore à construire, a pris contact avec son élément. Image du temps de paix, image réconfortante. Ce lancement d'un nouveau paquebot français, à l'heure où notre pays connaît tant de souffrances et de deuil, fait naître au fond de nos cœurs une lueur d'espérance. Dans la cour d'honneur des Invalides, 1000 nouveaux francs-gardes vont prêter serment devant leur chef Joseph Darnan. Miliciens, à vous! La cérémonie se termine à l'Arc de Triomphe. Avignon a été bombardé pour la 2e fois par les Anglo-Américains. Fort heureusement, la population s'était mise à l'abri dès le signal d'alerte et grâce aux mesures prises, ce raid n'a pas été aussi meurtrier que celui du 27 mai. Des
bombes sont tombées sur le séminaire. Malheureusement, le manque d'eau a empêché certains secours d'intervenir. Une partie d'Avignon. Avignon, la cité des papes, est en ruine. Lili Marcous et les bombardements qu'on vient de voir sont terribles et durant un mois, je vous donne la liste de quelques villes bombardées. Marseille, Saint-Étienne, Lyon, Amiens, Avignon, Nice, Chambéry, Nîmes, Paris, Grenoble. Pourquoi ce désordre? Bien parce qu'à la date où nous sommes, les anglo-saxons, les anglais et les américains veulent encore laisser croire à Hitler et aux Allemands que peut-être il y aura un autre débarquement quelque part, ce que les Allemands croient d'ailleurs. C'est bientôt la fin, bientôt ils ne le croiront plus. Et ces bombardements ont pour but un peu aussi de brouiller les pistes. Ils sont dramatiques, c'est sûr, mais c'est leur raison d'être. Maintenant, je vais vous demander de bien écouter le commentaire du sujet qui va venir, parce que vous allez voir que tout se passe comme si seuls les Anglais avaient attaqué la France. Il n'est question que des Anglais. Une fois, on dit un avion anglo-américain, c'est tout, mais pour le reste, on ne parle que des Anglais. On ne dit pas que les Américains ont débarqué, on ne dit pas qu'il y a des Canadiens qui ont débarqué, on ne parle pas de la résistance. Et on parle par contre de la guerre de 100 ans. C'est la façon dont procédait la propagande de Vichy. Sur toutes les plages, à l'est et à l'ouest de la tête de pont de Normandie, les flots rejettent des épaves, témoins des combats et des canonnades qui se déroulent chaque jour sur les côtes du Calvados. Devant Lodon, petit affluent de l'Orne, les divisions blindées allemandes se portent au-devant des Anglais qui engagent dans la bataille des forces considérables. Les Anglais sont parvenus à franchir l'Odon et à s'emparer de quelques localités. Ils sont violemment contre-attaqués par une puissante artillerie mise en ligne pour la première fois. La division Hitlerjugend s'est lancée à l'assaut et a enlevé de haute lutte plusieurs villages occupés par l'adversaire. Tandis que soutenue de part et d'autre par de nombreuses escadrilles, la bataille de Lodon se déchaîne, implacable. La terre normande prend déjà cet aspect déchirant qui nous rappelle les images d'hier de l'Argonne ou de la Somme. Le calvaire de la France continue. Situation de bien des aujourd'hui tragique. C'est pourquoi de Paris, des camions de secours national chargés de vivres, de vêtements, de sacs postaux partent le plus souvent possible vers la Normandie. Sur le toit, le guetteur qui signalera la présence des avions anglo-américains. Nous allons vous présenter un reportage filmé sur les routes de Normandie avec le Secours national. Ainsi, chaque jour, des Français qui ignorent l'égoïsme dont font preuve aujourd'hui tant de nos compatriotes se portent au secours des populations éprouvées comme jamais ne le furent encore populations de France. Sur 200 000 Normands, près de 60 000 sont morts. Et ce chiffre est sans doute en dessous de la vérité. Voici Argentan. Une ville qui, il y a un mois, menait une vie paisible. Aujourd'hui, ses habitants ont fui. Depuis que ces vues ont été prises, la ville a encore subi un long bombardement. Les derniers pans de murs se sont effondrés. On laisse à Argentan les sacs postaux et le camion va poursuivre sa route. La tragédie est proche, mais le travail des champs ne s'est pas arrêté. Nous dépassons un convoi de la Croix-Rouge dont les voitures sont conduites par des femmes. Dans le bourg de Saint-Martin-de-Mieux, le Secours national de Falaise s'est replié. On décharge des vivres, des vêtements, des couvertures.
on laisse aussi des liasses de billets de banque. Falaise, patrie de Robert le Diable, de Guillaume le Conquérant. Falaise, prise et reprise maintes fois pendant la guerre de 100 ans et durant les guerres de religion. Falaise résista à 10 sièges. Aujourd'hui, la ville n'est plus. Au moment où notre opérateur nous rapportait ces images, nous apprenions que l'église de la Trinité, déjà si gravement touchée, était totalement anéantie. Car chaque semaine, les ruines sont pilonnées. La mort elle-même ne connaît pas le repos. Un appareil anglo-américain attaque. Les passagers du camion vont se cacher dans les bois. On repart sur la route, heureux de s'en être tiré à meilleur compte que certains prédécesseurs. Lisieux, la basilique semble ne plus protégée que des ruines. On charge des sacs postaux à destination de la capitale. Il y a quelques jours, cette femme et son enfant ont été retirés vivants des décombres. Le Secours national les reconduit à Paris. Et ce sera le retour de la mission, le retour du camion, seul lien unissant aujourd'hui, grâce à tant de dévouements obscurs, des milliers de Normands au reste de la France. C'est vous devant cette activité française et plus exactement devant ces obsèques de Philippe Henriot? Vraiment, je suis épouvantée. Épouvantée parce que là, on n'est même pas à Vichy. C'est l'esprit de la collaboration. Nous sommes à la fin de la guerre. Je crois que, me semble-t-il, que ça devait être clair pour les Français, même ceux qui avaient de la sympathie pour le Troisième Reich, même ceux qui ont collaboré, que c'était une affaire finie, que cette guerre a été perdue. Au revoir autant de monde. Il ne s'agissait pas seulement de la milice, mais voir ou les dignitaires de Vichy, mais c'est affolant. C'est affolant. Donc, à mes amis et collègues, parce qu'ils sont nombreux maintenant, les historiens français, qui disent qu'il ne faut pas accabler Vichy et culpabiliser les Français. Moi, je ne tiens pas à culpabiliser personne. Simplement, je pense qu'il faut faire appel à la mémoire et ne pas oublier ce qu'a été l'esprit de la collaboration. Oui, on est surpris qu'il y ait tant de monde aux obsèques C'est terrible. De Philippe Henriot. Surtout en juin 1944. Oui, qu'il y ait eu beaucoup de monde pendant les voyages de Pétain, ça se comprend, puisque l'homme qui était en maréchal peut-être annonçait des jours meilleurs en étant en uniforme, mais là, Henriot n'est pas vraiment un fasciste. Mais quelle est la différence entre Henriot et les fascistes? Ah non, mais ça, c'est... À cette date, au moins. Pour cette date-là... Alors, ce qu'il faut savoir, parce qu'au fond, on ne l'a jamais tellement dit, c'est comment il a été exécuté. Au départ, la résistance a décidé d'exécuter les trois ennemis de la nation, c'est-à-dire Darnan, la milice, Déa, le ministre fasciste, carrément, et Philippe Henriot. Mais au moment de l'exécution, il y a eu une hésitation, et ceux qui étaient chargés de l'éliminer ont dit « il ne faut pas l'exécuter. On va le kidnapper et puis l'emmener à Londres. Mais s'il y a une difficulté, alors il vaut mieux l'exécuter pour pas que ça rate. » Et c'est ce qui s'est passé quand des résistants sont venus à Paris, où il était, pour l'enlever. Il s'est trouvé un incident, sa femme a entendu du bruit, il y a eu des hurlements, lui-même n'a pas compris ce qui se passait, et on l'a exécuté. Voilà. Le deuxième point qui me semble intéressant, moi, dans ces images, où il y a effectivement beaucoup de monde, c'est le rôle de l'Église. Car enfin, tous les évêques de France, sauf un, ont rendu hommage à Philippe Henriot. Et alors que l'Église, de plus en plus, s'était dissociée du régime de Vichy, et encore plus de la collaboration, qu'elle avait défendu les Juifs, notamment le bas clergé, là, en 1944, à la fin du mois de juin, cette apparition en masse des évêques de France en l'honneur de Philippe Henriot, ça va jeter un trouble chez les jeunes catholiques. Et à nouveau, le procès du haut clergé va se nouer après la libération. C'est l'Église, en quelque sorte, qui va subir les contre-coups de ces obsèques. Voilà. Alors moi, je voudrais vous poser une question. En Roumanie, est-ce qu'il y avait un esprit collaborationniste aussi actif qu'en France? Encore qu'en France, à cette date, les résistants sont
encore plus nombreux à se manifester. Et on a vu que les actualités se gardent bien d'en parler. Mais en Roumanie, comment ça se présente? Non, je ne crois pas qu'on peut parler d'un esprit de collaboration parce qu'il n'y a pas eu résistance, il n'y a pas eu collaboration. La Roumanie, c'était un allié, elle appartenait à l'Axe. Et il y avait évidemment des combattants antifascistes qui se sont manifestés en Espagne, qui sont allés certains au Comintern en Russie, d'autres ont été déportés. Il y avait, je voudrais rendre hommage, tous ces grands intellectuels roumains qui se sont battus contre la garde de fer et qui se sont fait assassiner avant même le début de la guerre. Et il y a eu des justes qui ont essayé de sauver des juifs et de cacher des communistes ou des antifascistes, mais on ne peut pas parler d'une collaboration parce que la question ne s'était pas posée. Oui, alors qu'en France, vraiment, on a eu un climat de guerre civile et les images d'aujourd'hui en donnent l'image plus que jamais. Merci Lili Marcoux. La semaine prochaine, à Histoire parallèle, nous verrons les actualités japonaises et américaines, car la guerre se passe aussi là-bas. Merci.